ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ES EF LS ਤੇ LF कैलकुलेट करना है। ਹੁਣ ES ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ 1 1 1 2 3 4 5 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 0 0 ਆ ਗਿਆ। फिर अगला कितना है 1 1 के ऊपर कितना है 0, फिर कितना है 1 1 के ऊपर कितना है 0, फिर 2 2 के ऊपर कितना है 2, फिर 3 3 के ऊपर कितना है 4, फिर 4 4 के ऊपर कितना है 3, फिर 5 5 के ऊपर कितना है 10। इट मीनस जो लैफ्ट साइड वाली वैल्यूज़ है उन्होंने उपर वाला ES। ठीक जी। हुण असी EF कैलकुलेट करना है। EF की है अर्लीस्ट फिनिश्ड, असी कैलकुलेट किया है लेटेस्ट फिनिश्ड। हुण असी अर्लीस्ट फिनिश्ड कैलकुलेट करना है। वो कितना करना है? ES दे विच TE की कर देना है? प्लस कर देना है। ES दे विच TE करना है प्लस 0 + 2 2, 0 + 4 4, 0 + 3 3, 2 + 1 3, 4 + 6 10, 5 + 3 8, 10 + 7 17। ठीक जी। इस तरीके असी LF कैलकुलेट करना है। LF वाला काम जो असी कैलकुलेट करना है वो है सारे कोई LF असी किस तरीके लिखना है? ES असी लिखिया सी लैफ्ट साइड वालियां दी उपर वाली वैल्यू, LF लिखनी है राइट साइड वालियां दी नीचे वाली वैल्यू। किवें? 2 1 तो 2 है, 2 के नीचे कितना है 9, फिर 1 तो 3 3 के थले कितना है 4 4 4 के नीचे कितना है 12, फिर 5 5 के थले कितना है 10, 5 के थले कितना है 10, फिर 6 6 के थले कितना है 17, 6 के थले कितना है 17। रिपीट कर देना। ES लिखना है लैफ्ट साइड वालियां दी उपर वाली वैल्यू, LF लिखनी है राइट साइड वालियां दी नीचे वाली वैल्यू। ठीक है जी। ES तो EF कितना करना है? वो ES के विच TE प्लस कर देना है, वो EF बन जाएगा। उन्होंने बोलते हैं अर्लीस्ट फिनिश टाइम। LF तो LS कितना कैलकुलेट करना है? असी ES दे विच TE प्लस किया सी तां EF आया सी। हुण LF दे विच TE कर देना है माइनस, तां साडे कोल लेटेस्ट स्टार्ट आ जाएगा। ठीक है। वो किस तरीके नाल 9 - 2 7, 4 - 4 0, 12 - 3 9, 10 - 1 9, 10 - 6 4, 17 - 5 12, 17 - 7 10। जे प्लस माइनस चाहता माइनस नहीं लिखना, 0 लिख देना है। बट ज़्यादातर मोस्टली यानी कि प्लस के ही आती होंगी या 0 बन जाती होंगी। कोई क्वेश्चन होएगा जिहदे नैगेटिव आवे, जे नैगेटिव आता है नैगेटिव नहीं लिखना, उसकी थां ते 0 लिखना है। ठीक है जी। इत्थों तक क्लीयर हो गया। हुण ES EF LF ते LS असी सारी एक्टिविटीज़ दे कैलकुलेट करके लिखते हैं। उस तो बाद अगला काम की है? फ्लोट कैलकुलेट करने हैं। फ्लोट किस तरीके कैलकुलेट करने हैं? पहला जो असी फ्लोट कैलकुलेट करन जा रहे हैं वो है सारे को टोटल फ्लोट। ठीक है। टोटल फ्लोट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला की है? LF - EF, LF - EF, LF - EF 9 - 2 7, 4 - 4 0, 12 - 3 9, 10 - 3 7, उस 10 - 10 0, 17 - 8 9, 17 - 17 0। एच भी वही सेम, जे नैगेटिव आता है नैगेटिव नहीं लिखना, उसकी थां ते 0 लिख देना है। ठीक है जी। टोटल फ्लोट LF - EF। ठीक है जी। उस तो बाद फिर है साढ़े कोले फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट दे विच की है साढ़े कोले? अगला जो असी कैलकुलेट करना है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला की है? फ्री फ्लोट फॉर्मूला है साढ़े कोले अर्लीएस्ट स्टार्ट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी माइनस EF। वो की है? हुण सक्सीडिंग तुहानूं ये पॉइंट समझाना है सक्सीडिंग की होंदी है। एक पॉइंट होंदा है सक्सीडिंग एक्टिविटी तो एक होंदा है प्रोसीडिंग। हुण 1 तो 2 है। ठीक है जी। 1 तो 2 जिहड़ा पॉइंट है साडे कोले ये है साडे कोले प्रोसीडिंग एक्टिविटी तो ये है साडे कोले सक्सीडिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। हुण इत्थे इन्हां दे विच
1 ਤੋਂ 2 1 ਤੋਂ 3 1 ਤੋਂ 4 2 ਤੋਂ 5 ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਕਸੀਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ अर्ਲੀ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ अर्ਲੀ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਹੁਣ 1 ਤੋਂ 2 1 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਮਾਈਨਸ EF ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 0। 1 ਤੋਂ 3 1 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 4 ਮਾਈਨਸ 4 0। ਫਿਰ 1 ਤੋਂ 4 4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3 3 ਮਾਈਨਸ 3 0। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੋਂ 5 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10 10 ਮਾਈਨਸ 3 ਤਾਂ 7। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੋਂ 5 10 ਮਾਈਨਸ 10 0। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ 6 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 17 17 ਮਾਈਨਸ 8 9। ਫਿਰ 17 ਮਾਈਨਸ 7 17 0। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਫੰਡਾ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 0 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਫਲੋਟ LF ਮਾਈਨਸ EF, ਫ੍ਰੀ ਫਲੋਟ अर्ਲੀ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਸਕਸੀਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮਾਈਨਸ EF। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਲੋਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਲੋਟ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਲੋਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਲੋਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ अर्ਲੀ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਸਕਸੀਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ माइनस लेटेस्ट फिनिश्ड ऑफ प्रोसीडिंग एक्टिविटी माइनस TE। फॉर्मूला की है, रिपीट कर दा, अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी लेटेस्ट फिनिश्ड ऑफ प्रोसीडिंग एक्टिविटी माइनस की करना है वो TE। मैं स्टैप बाय स्टैप दसदा। हुण जिवें 1 तो 2 है, 1 तो 2 का इहदा देखना है सक्सीडिंग, ਇਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ LF ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ TE। ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ 1 ਤੋਂ 2 1 ਤੋਂ 2 ਦੇ 2 ਦਾ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ अर्ਲੀ ਸਟਾਰਟ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2। ਫਿਰ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਉਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦਾ LF, ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦਾ LF ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0 ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ TE, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 0। ਨੈਕਸਟ 1 2 3 1 2 3 ਦਾ ਇਹਦਾ 3 ਦਾ अर्ਲੀ ਸਟਾਰਟ, 1 ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ TE। 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 ਮਾਈਨਸ 1 ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0 ਮਾਈਨਸ TE ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 0। ਫਿਰ 1 ਤੋਂ 4 4 ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਮਾਈਨਸ 0 ਮਾਈਨਸ 3, ठीक जी। फिर 2 तो 5 2 तो 5 ਦਾ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ 10 2 ਦੇ ਨੀਚੇ 9 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 10 ਮਾਈਨਸ 9 ਮਾਈਨਸ 1, ठीक जी। फिर 3 to 5 10 माइनस 4 माइनस 6, ठीक जी। उस तो बाद 4 to 6 6 के ऊपर 17 माइनस 12 माइनस 5, ठीक जी। उस तो बाद फिर 5 to 6 वो कितना है 17 माइनस 10 माइनस 7 17 माइनस 10 माइनस 7। जरूरी नहीं सारे 0 आन, किसी की वैल्यू भी आ सकती है, कोई नैगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। मोस्टली 0 होंगे ने वैल्यूज ये इंडिपेंडेंट फ्लोट। हुण 3 फ्लोट हो गए, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट ते इंडिपेंडेंट फ्लोट। इस तो पहला असीं अर्ली स्टार्ट किया सी, उस तो पहला असीं टी कढ़ना सीखिया सी, फिर असीं डायग्राम बनाया सी, ये सारा स्टैप। हुण इहदे विच 2 चीज़ां होर रखणियां ने तुहानूं समझाउण वालियां, वो है साडे कोले हैड स्लैग ते टेल स्लैग। हुण उहदा भी तुहानूं मैं इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दस देना भी हैड स्लैग ते टेल स्लैग किद्दां कैलकुलेट करते हैं। हैड स्लैग ते टेल स्लैग है, हुण 1 तो 2 एक्टिविटी है, ठीक है जी। जो हैड है वो साडे कोले इधर वाला, ठीक है। टेल है उहदा पिछले वाला हिस्सा, ठीक है जी। मीनस कि हैड स्लैग ते टेल स्लैग। हुण तुसीं इत्थे ES लिखदे हुंदे हो ते इत्थे LF लिखदे हुंदे हो, इत्थे ES हुंदा है, इत्थे LF हुंदा है। बड़ा सौखा तरीका है हैड स्लैग ते टेल स्लैग दा। हैड स्लैग पहला असी कैलकुलेट करना सीख लीए, हैड स्लैग किद्दां कैलकुलेट करने हैं। हुण जिहड़े हैड ने आ सारे हैड ने, इन्हां सारियां दे LF दे विचों ES की कर देना है माइनस कर देना है, LF दे विचों ES की कर देना है माइनस। किवें
2 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਤੇ 9 9 ਮਾਈਨਸ 2 7 ਫਿਰ 3 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 ਮਾਈਨਸ 4 0 4 4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 12 ਮਾਈਨਸ 3 9 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10 ਮਾਈਨਸ 10 0 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10 ਮਾਈਨਸ 10 0 6 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 17 ਮਾਈਨਸ 17 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਡ ਸਲੈਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਟੇਲ ਸਲੈਕ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੇਲ ਸਲੈਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲੈਫਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ LF ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ES 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ 0 ਮਾਈਨਸ 0 0 ਮਾਈਨਸ 0 0 ਮਾਈਨਸ 0 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 9 ਮਾਈਨਸ 2 7 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 ਮਾਈਨਸ 4 0 4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 12 ਮਾਈਨਸ 3 9 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਮਾਈਨਸ 10 0 ਠੀਕ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਸਟਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਲੋਟ ਹੈਡ ਸਲੈਕ ਟੋਟਲ ਫਲੋਟ ਟੇਲ ਸਲੈਕ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਕਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ES ਤੇ LF ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0 0 2 ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਤੇ 9 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ 4 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 4 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਡਬਲਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10 10 ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 17 17 ਇਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ES ਤੇ LF ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੌਂਗੈਸਟ ਰੂਟ ਉਹ ਕਈ ਆਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ ਇਕੁਅਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਕੀ ਬਣਿਆ 1 ਤੋਂ 3 3 ਤੋਂ 5 5 ਤੋਂ 6 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਹੈ 1 ਤੋਂ 3 3 ਤੋਂ 5 5 ਤੋਂ 6 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ 1 ਤੋਂ 3 3 ਤੋਂ 5 5 ਤੋਂ 6 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇਰੀਐਂਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰੀਐਂਸ ਬੋਲਦੇ ਕਈ ਵੇਰੀਐਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੇਰੀਐਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ TP ਮਾਈਨਸ TO ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਕੁਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵੇਰੀਐਂਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਐਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ 1 ਤੋਂ 3 3 ਤੋਂ 5 5 ਤੋਂ 6 1 ਤੋਂ 3 3 ਤੋਂ 5 5 ਤੋਂ 6 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ TP ਤੇ TO ਹੁਣ 1 ਤੋਂ 3 ਦਾ TP ਤੇ TO 1 ਤੋਂ 3 ਦਾ TP 7 ਤੇ TO ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 7 ਤੇ 1 3 ਤੋਂ 5 3 ਤੋਂ 5 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 14 ਤੇ 2 14 ਤੇ 2 5 ਤੋਂ 6 ਦਾ 15 ਤੇ 3 15 ਤੇ 3 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇ 7 ਮਾਈਨਸ 1 6 6 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1 6 1 ਉਹ 6 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 6 1 1 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 14 ਮਾਈਨਸ 2 12 12 ਮਾਈਨਸ 6 2 2 ਡਿਵਾਈਡ 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 4 15 ਮਾਈਨਸ 3 12 12 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 6 2 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 4 ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੇਰੀਐਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 9 ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਰੀਐਂਸ ਦੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 9 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟਨ CPM ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਕੋਮ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਕੋਮ ਐਮਕੋਮ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਲੋਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.5 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0.5 ਏਰੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਆਂਸਰ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ Z ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ Z ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ x ਮਾਈਨਸ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡੈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ completed before 4 days before the expected time। ठीक है जी, ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, x ਮਾਈਨਸ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡੈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟਡ 4 days before the expected time। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ 17 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਮੀਨ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲਿਊ ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 17। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 4 days ਬਿਫੋਰ, ਇਟ ਮੀਨਸ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ 13 ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਆ ਗਿਆ, ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 14 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3, ਇਟ ਮੀਨਸ -4/3। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -1.33। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ, ਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਆ ਬੁੱਕ ਜੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰਮਲ ਦਾ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 1.3 ਦੀ 3 ਤੇ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1.3 ਦੀ 3 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0.4082। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ 0.4082 ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 0.4082। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0.4082। ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0.5 ਹੈ। 0.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਬਚੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ 0.5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ -0.4082 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 0.5 ਮਾਈਨਸ 4082 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.0918। ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ 9.18%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0.0918 ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਚਾਂਸ ਨੇ 9.18% ਚਾਂਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡੈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟਡ 4 days later than the expected time। ਇਟ ਮੀਨਸ 4 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17 ਮੀਨ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਲੇਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ 21 ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਆ 4 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17 ਤੇ 3 ਕੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 4/3 ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1.33। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ
0.4082 ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 0.4082। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 0.4082 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.9082। ਕਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਿਖਦੇ ਆ 90.82%। इट मीनस 90.82% चांस ने भी प्रोजेक्ट 4 डेज़ लेट कंप्लीट हो। ठीक है जी, एक लास्ट बस पॉइंट जिहड़ा इस चैप्टर का रह गया इसे विच ही वो की है, कई बार सानू वो कह दिंदा वट इज़ एक्सपैक्टेड टाइम एट 95% प्रोबेबिलिटी। इट मीनस 95% प्रोबेबिलिटी ते किन्ने दिन बनणगे भी प्रोजेक्ट साडा कंप्लीट हो गए। हुण इहदे विच 90.82% किन्ने दिनां दा आया वा, साडे कोल 21 दिनां दा आया। वो सानूं हुण पुछदा वा 95% ते की दिन किन्ने दिन होणगे भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, हुण वो की चीज़ है कि साडे कोल इहदे विच पहलां थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझिओ इहनूं। हुण सानूं आंसर पता है, आंसर तो असीं क्वेश्चन ते जाना है। ठीक है जी, जिवें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 13 ਦਿਨ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੇਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ 95% ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100% ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 0.5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 100% ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ 50% ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 45%। ठीक है जी, इट मीनस यानी कि आ साडे कोले 45% एरिया है, ये साडे कोले 50% एरिया ते ये कितना है साडे कोले 5% एरिया। हुण जिहड़ी साडे कोल मैं हुण ये भी गल दसी सी, हमेशा सेंटर लाइन तो राइट ते सेंटर लाइन तो लैफ्ट की वैल्यू हमेशा असी देखते हैं। हुण 45% है, 45% कितना बन गया साडे कोले 0.45। ठीक है जी, हुण असीं टेबल दे विच देखना 0.45 कित्थे लाई करदा है, कित्थे एग्जिस्ट करदा है। हुणे सानू वैल्यूज़ पता है, हुण असीं इहदी यानी कि क्या दूसरी जेड देखनी है, वो किद्दां देखनी है 0.45 देखांगे कित्थे लाई करदा है। इत्थे है साडे कोले 0.4495 ते इत्थे है 0.4505। ठीक है जी, हमेशा लीस्ट वाली वैल्यू लैनी है। ठीक है जी, 0.4495 इहदे ते कितनी बनदी है 1.64 ते। ठीक है जी, 1.64 ते। हुण असीं पहलां असीं इत्थों देखदे पए सी टेबल वैल्यूज़, हुण सानू आंसर पता है, असीं इत्थों देखिया, इत्थों फिर असीं एरिया देखते पे कितनी वैल्यू बनती पई। ठीक है जी, हुण ये साडे कोल की बन गया 1.64 इज इक्वल टू एक्स पता नहीं, मीन कितना है 17 ते स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 3। ठीक है जी, हुण असीं 1.64 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई, 1.64 मल्टीप्लाई बाय 3 ये साडे कोल बन गया 4.92 इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन, ये माइनस 17 उधर आके की हो जाएगा प्लस, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सारे को 21.92। इट मीनस राउंड ऑफ करिए तो 22 डेज। ठीक है।